या मोर जितया होया नहीं ना किन्ने कैंडिडेट ना करने आ ना बेटी ना देखो ना कैंडिडेट ना कोई ना भी होसी ना मुझे ना करने किहड़ी है रोजे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੋਕ जिस तरह दे असे लोग वर्कर चाहने आ उस तरह ते फ्रंट ते आण के वो नहीं करते ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਤਬਦੀਲ या यू टर्न चाहते दने ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿस्तान तरीके इंसाफ तो अलग कुछ दोस्तों ने नाल मेरी ज़हनियां मांगी नहीं हो सकनी ज्यादती की कि इस टिकट वापस करके साथ खान साहब ने लेता ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ उस टाइम लीडरान है जिन्होंने हाजिरी लगनी बकायदा अगर मैं गलत है मैं टॉक सुनना नहीं सही है ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन जी कैंडिडेट ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 56000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ अच्छा बीबी ना करा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ गला साफ होवे ਗੱਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ यानी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜੀ, ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਮੋਸਨ ਯੂਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਨੂਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 56000 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈ ਉਹ 35000 ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਲਕ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ जी तो पीछे खामोश हो गए को गिले शिकवे हो गए सरवर खान और अपनो वोट है। साद खान बाजवा साहब होए या आसिफ प्राचा साहब होए कि इमरान खान साहब तुसा पुछन गल सुनो जी अपनी वोट तुसी किस सूबाई उम्मीदवार देना चाहते हो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ असां ने इस माशरे च गड्डियां ही वोट दित्ती वानी ना क्यों जी को आम बंदे ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ की ਮਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਟ ਮਾਰ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਬਾएं ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇਖੋ ਨਾ हो गया तुसी तो सुनो जी कोई ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਢੂੰਡੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਜੁਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਚਾਸਾਂ ਚਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰਫਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਵਿੰਜਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੀ ਪੇ ਲੱਗਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਹੋਣਨ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਇਥੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤ ਇਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक जी दोस्त पर बैठे हैं जी जिसनी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं और मैं बगैर किसी लगी लिपटी तो उन्होंने कोई कोशिश करसा कि कोई खट्टे मिठे कोई तलख कोई तेज कोई प्यारे कोई जनाब वाला ना लूण मर्चा मेरे मसाले ले स्वाद करा ठीक हो गया ताकि असां ने जिहड़े सुनने ते देखने लेन उन्हें भी ये दिलचस्पी नाल इस चीज़ां वेखण असां एक फैसला कीता जिथे बैठे होई कि अज ना जिहड़ा इंटरव्यू है ये असीं अपनी मुकामी ज़बान च करसां ते गल्लां बातां जनाब ना इस तरह करसां कि जिस तरह असीं घर बह के ते अपने संगियां दोस्तां नाल बह के ते गप्पां लाने और लोकां वां असीं इस इंटरव्यू नाल मालूमात भी देसां ते उन्हां इंजॉय भी करासां ठीक हो गया जी मैं मीर आसिफ साहब अगे गुजारिश करसां कि वो इन्हां सवालां जवाबां ना अपनी मुकामी ज़बान च जनाब बिल्कुल इस तरह है कि आजी रियाज अमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमान पहला सब तो इन्होंने शुक्रिया अदा करने कि इन्होंने असा खाना खिलाया है अल्लाह ताला इन्होंने रिज़्क़ च मज़ीद इजाफा करे और बरकत पावे और इन्हें इंटरव्यू तो पहले खाना खिला सके जब के साथ बड़ी अहम गल है कि हम तो नाम इंटरव्यू तो बाद खाना खिलाना क्यों तो नस बने नहीं नस्ले नहीं हो नस्ले नहीं मतलब कदे इंटरव्यू देने ले इंटरव्यू पसंद आवे ते वो खाना खिलाना है नहीं खाना जुड़ो ठीक है अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तुसा देख के दोस्ती के इमरान खान साहब ने तस्वीर ली मैं चादर भी पाई है कैंडी नंबर 804 लिखे है वाह जी ठीक है जी इन्हां सब तो पहला तो ये पूछने है ना कि आजी साहब तुसा कोल फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई ओहदा भी है या सिर्फ सीनियर रहनुमा हो ये तो थोड़ा जिहा अपना असां तारुफ करो ताकि देखने सुनने में पता लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ਤੁਸੀਂ ਮਣੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈਆਂ ਰਾਜਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੀਰ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ
ਦਾਮਾਦ हाँ, ਬੈਨੋਈ ਹੋਇਆ ਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਖਰੀਆਂ ਸਾਫ ਤੇ ठीक- ਸੁੱਚੀਆਂ ठीक ਤੇ हो ਸੱਚੀਆਂ ठीक हो गया ठीक है जी? ठीक है जनाब ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ठीक हो गया ठीक है जी। इस तो पहले कोई 5-6 महीने पहले साल एक मेरे कल एक जिम्मेदारी रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मैं शमाली पंजाब ना डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ठीक हो गया ठीक है जी आखिरी टाइम तक ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ठीक हो ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੇ ਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੇ अच्छा ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਫਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ठीक हो गया ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਸੀ एक तो सवाल जरा पूछने वाला क्योंकि मैं बाद च पुछना तुसां आखिर एक जिम्मेदारी आनी पै सब तो पहला ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਸਤੂਰ ਹੁਕਮ-ਓ-ਬੇਸ਼ 1.5 ਸਾਲ तो लगभग अरसा हो गया और जेल च नून लीग गवर्नमेंट भी करनी इदारे नाल भी उसने ताल्लुकात ठीक पे बने जिस तरह बजाय नजर पे आनी शायद पार्टी तुसां ने जनाब वाला कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी नहीं दे सकी ते कि तकनियों के खान साहब कदों पे कोई रिलीज हो सकने नहीं हो सकने ते अपने पार्टी ना मुस्तकबिल तुसी के पे तकने ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਟੈਕਸਲਾ ਚੌਕ 'ਚ ਹੋਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਵਾਹ 'ਚ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ठीक हो गया ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਥੇ ਜਾਂ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ अच्छा ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਜਾਨੀ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਫੀਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਕਾਇਦੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਮਲਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਜਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਹੀ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕਮੇ ਅਮਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ स्टार्टिंग हुई है ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਲ 1986 87 ਤੋਂ ਤੇ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 39-40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਇਹ फ्रंट फुट पे आगे ਫਰੰਟ ਤੇ ਘਟਨੇ ਨਾ ਆਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ KPK ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਖੁਦ 26 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9:45 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ਲੈਂਗ ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਸ਼ਲੈਂਗ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 26 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 24 ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ 25 ਵੀ 26 ਵੀ 24 ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਜਾਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰੰਟਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਨੇ ठीक हो अच्छा चूंकि शकील साहब होना पहला ही सवाल दाग छोड़ा है
ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡਣੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ 54 ਬਣਨਾ ਜਾਂ PP 12 PP 13 तो सारी पार्टी जी ना डिवाइड है ग्रुपों से डिवाइड है इस मलिक तैमूर साहब हुरी साद खान साहब हुरी मलिक एहतशाम साहब हुरी आसिफ प्राचा साहब हुरी तुसी इस टाइम किहड़े ग्रुप नालों फिलहाल तुसी मुकामी सतह जैसा दसो तुसी जिहड़े कैंडीडेट आए साद हुरी या तैमूर हुरी उन्हां नाल लिओ या हुण जिहड़ा ये लीडरान हुण जिहड़े उम्मीदवार भी अपने आखवाने तुसी इन्हां नालों किस नालों देखो जी सब तो पहले तो ये कि इस टाइम वो स्टेक होल्डर वो जिम्मेदार कौन जी कैंडीडेट जेडे ऑलरेडी है जेडे ऑलरेडी है ठीक है जी उस तो इलावा जितने बंदे नो जेड़ा बंदा ख्वाहिश रखने ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ दिलो जान नाल मेहनत करसी लगन नाल करसी हाँ ये जरूर है कि कुछ दोस्तों ने नाल मेरी जहनियां मांगी नहीं हो सकनी बाकी पार्टी ने हिसाब नाल अगर किसी बंदे को जिम्मेदारी है तैमूर साहब उन्होंने अगर इमरान खान साहब शुमाली पंजाब ने सदर बनाया तो साढ़े सिर आखियां ते काबिल एहतराम आई साहब सवाल है वे पहली गल जी कि तुसां ने कहा है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ उन्हां लोकां दा ताल्लुक सी ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੁਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਜੁਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵੇਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ तो मुराद है कि पैराशूटर कुछ कोई जो पैराशूटर कुछ लोग और कुछ मजबूरियां ने तहत अगर पार्टी छोड़ के गए ठीक है जी सरवर खान है या अमार मंसूर अगर वो उन्होंने इस चीज इस सिर्फ उन्होंने कोई मतलब कि सिस्टम नहीं बढ़ाया जा रहा कि अगर पार्टी हाई कमान इमरान खान उन्होंने अगर कबूल कर सी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਕਤ ਅਬਾਸੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਦਾਕਤ ਅਬਾਸੀ ਨਾਲ ਰਿਆਨਾ ਡਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ मैं खान साहब नहीं छोड़ा खान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो अलग हो किस मजबूरी नहीं तय तो ये वो जवाब दे सकते हैं तो सारी गल आखी है कि पैराशूटर हां यानी कि असकेत रजाद चासा बिल्कुल चासा PP 12 चे जिस टाइम जैद महमूद साहब जी जी टिकट जारी कर दिता गया है उन्होंने अपनी कंपेन चलाई है ते तुसी भी उस ड्रीमलैंड होटल से जी जी बिल्कुल एयो तुसा ने होर दोस्त भी उससे शामिल है जिससे तुसा सख्त मुखालफत की थी कि ये टिकट जड़ा जी ये गैर जरूरी दिता गया ये ज्यादती की गई इस टिकट वापस करके साथ खान साहब ने देता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल तो क्या इस टाइम तुसा ने नजरियात उस वक्त के मुताबिक हुन भी मिलने या हुन तुसा नजरियात तब्दील यू टर्न चाह के दने नहीं कोई यू टर्न नहीं केदा देखो तुसी जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया ना कि उस वक्त जैद को टिकट मिले देखो जैद साहब का टिकट मिले तुसी ये सोचो कि पूरी जिले की तंजीम ही टिकट आपस में तकसीम हो गए PP 12 ना टिकट जैद सोल्जर PP 13 ना टिकट मलिक एहतशाम साहब PP 10 ना टिकट चौधरी नजीर उस जिले ने सीनियर नायब सदर इस जिले ने सीनियर नायब सदर इस जिले ने एडिशनल जनरल अच्छा यही कि जिले ने दोबारा तक ही महदूद कर दी गई पार्टी असल चीज यही है पहली गल दूसरी गल ये कि असा जेडे मौजूदा हालात हकीकत जेडी ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ दूसरी साइड ते हमार सदी खान साहब
ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਦੀਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਰਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਚਾਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਆਸੋ ਪ੍ਰਾਚਾ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਟੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ PP5 ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲਕ ਅਜ਼ਰ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕ ਇਤਸ਼ਾਮ ਹੈ। क्या ये लोग जड़े ये अपनी ख्वाहिशात नहीं रख सकते? ज़हर सोचो रे हर बंदा अपनी कोशिश करे। पार्टी जिस टाइम फैसला करसी ते अगर पार्टी ने कोई फैसला गलत होया असे लोग वक्ती तौर पे एहतजाज करसा और पार्टी डिसिप्लिन में अंदर रह ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ एहतजाज करना साडा हक है। ठीक हो गया। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ PTI ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੇ मकबूलियत ने हवाले नाल तुसी देखो जी तुसां जिस टाइम इलेक्शन देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होया फॉर्म 45 ने ताको किसी किस्म ना कोई चीज गलत नहीं है। इन्ना तुसी पूछो जड़े बंदे आन के बैठे ने ये चीज ये अल्फोन एक आप सकने कि फॉर्म 45 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ सेम सेम ये तसल्ली दे सकने कदम भी नहीं देने। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ये प्लांटेड भी उनसे पैसा भी देता गया, बिल्कुल देता गया। ਯਾਨੀ MLA ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ MPA ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ MPA ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮगर यानी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜੀ, ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਮੋਸਨ ਯੂਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਨੂਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ 13,997 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੋਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬੇਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਝੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੀ देखो मैं तुसां इंतखाबी निशानात का हवाला इस किते दे रहे हैं कि जब देसी दिमाग पे गल कर रहे हैं तो टैक्स ले ले सारे पता लगे यार कि घड़ियाल है वो आ गया 56,000 वोटां तो। अच्छा ਉੱਥੇ ਕੇਜਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 56,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक हो गया। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਪਾੜਿਆ ਜੀ 56,000 एक किस तरह पूरा है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫੀ ਹੋ अगर ये चीज गलत है ठीक है जी तो वो मां आखो ना यार कि ये गलत पे आके ਚੁੱਕਾ ਬੀਬੀਓ ਨਾ ठीक है जी, ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਇਹ 13,997 ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ठीक हो गया। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਮੋਹਸਨ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਸਨ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਹੀਨ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ ਮਲਕ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸਟ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 56,000 ਨਾ ਪਾੜਾ ਆ। ਪਾੜਾ ਆ
ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪਾੜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਤੂ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਪੀ 13 ਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 35000 ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਡਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 35000 ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਣਿਆ ਵੇਨਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ 56000 ਨਾਲ ਪੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 56000 ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ 35000 ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ 35000 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 35000 ਤੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵੀ NH 52 ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਨੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਦੋਂ ਬਿਤਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਤੱਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 99 ਨਾਮ ਉਸੋਂ ਤੇ ਤੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲੋ 400 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਮ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ में इलेक्शन लड़ाया है जी मैं सदारा भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए जी कोशिश की थी ये मान साहब ने मुकाबले च इलेक्शन लड़ाया है जी बिल्कुल 97 97 नहीं गल जिस मीर मुर्तजा भुट्टो साहब सराई आए तो ना कहेंगे ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ वो 96 ਚ ਆਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 97 ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਸਾ ਉਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਚ 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 13 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਹੈ और इंचार्ज है ठीक है जी आपको देखा चूंकि हिस्ट्री है ਅਸੀਂ आने वाले हैं तकने एक सियासी तालिब इल्म भी हैं जो कि सहाफत और सियासत नाल ने चोली दामन साहब है साडी अटैचमेंट रहनी है सियासी शख्सियत नाल फिर एक टाइम आया अचानक हाजी साहब उस सेक्रेटरेट छोड़ के ते पीछे खामोश हो गए को गिले शिकवे हो गए सरहान और अपनों को मामलात को गड़बड़ हो गए लेकिन ये बाहर नहीं निकली गल लोकां यानी अंदाजा है कि काम होते खराब यानी कि हाजी साहब ना उठे कोई मामलात नहीं थी एक ही चीज है कि सरहान साहब ना तुसा अचानक वो हुकूमत च वो वजीर है तुसा उन्हें लेफ्ट करके ते तुसी आप खामोशी में पासे हो गए ये चक्कर है ਉਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਇੱਥੇ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ अच्छा वो दो ही ग्रुप उन्होंने ਉਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਦਰ ਹਨ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ और ऑन दी रिकॉर्ड और मेरा वो इंटरव्यू भी फेसबुक पे मौजूद है कि मैं खान साहब आख्या जी तुसा जिस टाइम मेरी जरूरत हुई मैं तुसाडे कोलो एक अरावल दस्ते के तौर पे हर टाइम ते मौजूद हो सकता ठीक है उतों पहली गल ये है कि मेरा मतलब है कि जाती कारोबारी मामलात ने दफ्तर टाइम देना है बच्चा जड़ा है वो बड़ा बच्चा भी चला गया है बाहर ठीक है जी छोटा बच्चा जड़ा है वो भी मतलब है कि मतलब चला गया रोजगार के सिलसिले दो बैरूनी मुल्क हो गए फिर छोटा भाई है उसके अंजमन ताजरान वाली भी जिम्मेदारी उससे हम शेख ज़ियाद साहब जिंदा है मतलब अपने कारोबार टाइम देना होना है उस वजह नाल मैं साइड ते होया मगर बदकिस्मती है वे कि साडा सिलसिला चलना रहा मगर बाद खान साहब वो जड़े नो आप पार्टी छोड़ के ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਖ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਿਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਤਜਾਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ तो इतने जनाब लाना ये अंजमन ताजरान ने सियासत के दर भी जुलनी और के भी करनी है। देखो जी नहीं तुसी इन्हां कोल क्यों पे सवाल पूछने है अंजमन ताजरान ने के रहे पहले अंजमन ताजरान ने जनाब बुनियादी तौर पे एक अहम रुकन रहे ग्रुप लीडर और ग्रुप लीडर रहे। अच्छा जनाब लाना आज इन्होंने छोटे भाई जनाब लाना हाजी नासिर अमान साहब जो है ना जी वो जनरल सेक्रेटरी रहे, ठीक है, और बड़े एक्टिव रहे। उन्होंने सदर होने सन शेख जिया साहब और लेकिन ये जनाब कुछ लोग जनाब लाना बनज़र गैर के जनाब लाना उस अंजमन ताजरान हाईजैक किया, लेकिन इन्होंने दो ग्रुपों ते गुलाम सरवर खान साहब की छतरी है, ठीक है, दो ही ग्रुप गुलाम सरवर खान साहब की छतरी तले है, लेकिन ये उस ग्रुप में इन्होंने बगावत। अच्छा एक और बगावत की मैं याद आ गए सवाल भी पूछना कि सरवर खान साहब PTI च है उस टाइम तक यूथ नजर नहीं आनी पैनी है नहीं है नहीं है उस टाइम लीडरान है जिन्होंने हाजरी लगनी बकायदा। अगर मैं गलत है मत तो सुनना ठीक है जी। अच्छा एक तो वो भी सिलसिला वो मामलात वो सवाल पहले मैं ताजरान कौन जेड़ा ना ताजरान ने वाले जेड़ा ना मैं बोलना मुझे गल सुनो जी ताजरान ना तुसां आख्या बिल्कुल मैं ताजरान ना करता धरता रहा वां और हुण भी मैं बुनियादी तौर पर ताजर हाँ, ठीक है जी। तो मैं तो साढ़े अगे गुजारिश करसा तो भाई मेरा छोटा भी इत्थे मौजूद है तुसी इसकी मदद और रहनुमाई करो और इस टैक्सले ने विचों वक्ती तौर पर नामजदगी करके 1 साल 2 साल वास्ते जेड़े कोई दोस्त साढ़े पुराने सदर ने आज जैद साहब है शेख सुफियान है, ठीक है जी, इन्होंने लोगों नाल इसने अटैच करके अपन कोई जिम्मेदारियां करो। देखो ये टैक्सले के मामलात हो रहे हैं। तो क्या तुसी समझते हो कि इस वक्त जी एक गैर फाल अंजमन ताजरान है उस फाल करने से तुसी के किरदार अदा करना चाहते? देखो जी मां तो साड़ी मदद चाहिए नहीं तुसी दोए भाई, ठीक है जी, इस फाल करने में जो तुसी जिस बंदे को लासो मैं जाके उसने मिन्नत भी करसा उस कैसा कि वक्ती तौर पर ये जिम्मेदारियां मिल के करो और किसी टाइम भी साल महीने या 6 महीने इलैक्शन करा के नो कोई मसला भी नहीं। और जेड़े बंदे को सारी को किसी की बाप नहीं मीरास भी नहीं कि सारी जिंदगी एक ही बंदा रहे। चलो शेख साहब उन्होंने अपना कारोबार तबाह कर दिता है, अंजमन ताजरान से कारोबार भी गया, दुकान छोड़ के चले जाने हैं। तो मैं तो इस गा के उन्हें कुर्बानी दी हुई है, ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसा मतलब है कि जितने जल्द अज जल्द फाल हो सके फाल होनी चाहिए, ताजर ना फायदा क्योंकि ये टैक्सला शहर जो है छोटा जिहा शहर है और इस हाल ही एक एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम शुरू हुई है जैबजात के खिलाफ। 2 जगह तो बड़ी शद्दमद नाल एक ठट्ठा खलील रोड और एक जलाला रोड उत्थे तो एक बड़ी शद्दमद नाल जनाब एक्शन होया है और पूरी इंतजामिया मुतरक हो गई है, जबकि शहर ना जो बाकी हिस्सा है उस ताहाल निशानात ही पे लगने फिर विड्रा भी होने, कदी कह देने जी इत्थे तजवज़ात है तो कदी कह देने नहीं। इस गड़बड़ घोटाले विच तुसी के समझने हो कि क्या ये जिहड़ी तजवज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है ये मैरिट ते हो रही है या नहीं मैरिट ते हो रही या इस पासे पर्दा एक बैसीयत ताजर तुहाडे कोल के मालूमात? देखो जी मेरे को तो मालूमात जी है वो ये कि जो ये निशानात ला के गए न उन्होंने जिम्मेदारी दी गई है ना, अगर वो बंदा अपनी जिम्मेदारी ने विच अगर कोई खयानत करने तो वो खुद जवाब दे रोज़ क़यामत ने दिन भी। हुण तो मैं एक शहरी एक ताजर होने की वजह नाल मैं एक रिक्वेस्ट करसा, ठीक है जी, कि रमज़ान आ रहा है, अच्छा ठीक है जी, ये परचून ने दुकानदार हों इन्हें वक्ती तौर पर मतलब है कि वक्ती तौर पर थोड़ा जा मतलब रिलीफ दिता जाए। ईद तो बाद उस दौरान इन्हों लोगों तहरीरी तौर पर नोटिस दो जोड़े है जोड़े नजायज़ हों तो जिन्होंने बिल्कुल ही मतलब फुट 6 इंची 1.5 फुट उन्होंने बंदियां इग्नोर किया जुले। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा मतलब तुसी नहीं मतलब ने जाओ मतलब बड़ी गल मतलब दिलचस्प इंटरव्यू पे बनाने जी जी हाजी साहब तुसां सियासी तौर ते भी गल्लां कीतियां फिर अंजुमन ताजरान ते भी तुसां गल होई है, ठीक तुसां याद हो सी कि तुसी अंजुमन शहरियान टैक्सला ने भी रुकन लए हो
ਫਲਾਓ ਬਾਬੂ ਟੈਕਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਓ ਬਾਬੂ ਦਸਤੇ ਤਾਜਰ ਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਫਲਾਓ ਬਾਬੂ ਦਸਤੇ ਅੰਜਮਨ ਸ਼ਰੀਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ ਉਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੇ ਵਰਕਰ ਆ ਸੈਯਦ ਜ਼ਗੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਸਾਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਆ ਸਰੇ ਖਾਮ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 40 45 ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨਮਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਯੂਥ ਐਕਟਿਵ ਫਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਉਹਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਦ ਖਾਨ ਅਗਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਸਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਚਾਸਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਫਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਵਿੰਜਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੁਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ 47 ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਛਤਰੋਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਟ ਮਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਦ ਅਮੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਫਟ ਮਾਰੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਨਐਕਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਮਲਕ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰਿਆ ਅੱਖਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਵਾਮੀ MPA ਵੇ ਫਾਰਮ 45 ਨੇ MPA ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਬਾएं ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦਾएं ਬਾएं ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਢੂੰਡੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੀਪੀ 12 ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਵੋਟ इमरान खान ना वोट है साद खान बाजवा साहब होए या आसिफ प्राचा साहब होए कि इमरान खान साहब तुसां पुछन गल सुनो जी अपनी वोट तुसी किस सूबाई उम्मीदवार देना चाहते हो ते तुसां दा की फैसला हो इन्हां दोवां चों? हां जी त्रै ने जे दो ने बाजवा साहब जितने भी ने अगर जितने भी नो 2 4 5 जितने कैंडिडेट हो मैं उन्हें आखसां जी तुसी टिकट मां दिओ ते सारे मां वोटां देसो नु नहीं तो खान साहब नहीं जे खान साहब के आप भी खुद भी सूबाई असम्बली में उम्मीदवार है बिल्कुल मैं पहले भी है मैं हुण भी उम्मीदवार हां ठीक हो गया अगर कोई और साथी मगर मैं देखो ना मैं उन्हां वाली गल देखो ना मैं गड्डियां कहन के ना मेरे कोलों गड्डियां वाले मसले नो जेड़ा बंदा गड्डियां वोट दे सी ओ ते उन्हां दी सोच है असां ने इस माशरे च गड्डियां ही वोट दित्ती वानी ना क्यों जी कोई आम बंदे नहीं इमरान देखो जी ये वोट देखो लोकां बल्ले ने निशान ज़हन च रख के बैठे ने लोकां मोर वोटां पाइयां या नहीं पाइयां बिल्कुल ओके सवाल जवाब पे होना है जी की गल सवाल जवाब पे होना है जी। चलो नवां ही शुरू करने हैं सवाल जवाब है हाजी साहब जी जी मां ये गल समझाओ कि पार्टी ने तुसां कोल जनाब मतलब तुसां ओहदा आप छोड़िया या पार्टी तुसां कोल छुड़ाया है मुकामी तौर पर भी तुसी मतलब इन्हां जी मुकामी क्यादत है उसमें भी तुसी ना लाओ तो ये तो साड़ी सोलो फ्लाइट पार्टी विच तुसां कामयाब करसी या तुसां फिर मतलब इन्हां कदे पिछे धकेल छड़सी।